राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर निकटरे बास करुथिबा तपस्वी सबरीठारु फलमूल भक्षण करी ऋष्यमुख पर्वतरे पहुँचिले। सेठारे सुग्रीवर भाई बालीठारु युद्धरे हारी जीवन भୟରେ ସେହି पर्वत उपरे बास करुथिला। सुग्रीव राम लक्ष्मण को देखा करी संदेह कला, एमाने भाई बालीर लोक नुहंती तो? संदेह मोचन पाई से निज मंत्री तथा पवनसुत हनुमान को राम लक्ष्मण निकट को पठाइला। हनुमान राम लक्ष्मण पाखे पहुँची से मानू पचारिले, आपण माने किए, एठाकू काहेकि आसिछंती? राम कहले, आमे दुहे अयोध्यार नरपति दशरथଙ୍କ पुत्र। आमे एठाकू सुग्रीव को खोजिबा को आसिछु, कारण मो पत्नी सीता को रावण हरण करि नैछि। सुग्रीवଙ୍କ सह मित होई तांको सहायतारे रावण ठारू सीता को फेराई आनिबा को चाहुछु। एहा सुनी हनुमान महाआनंदरे राम और लक्ष्मण को पिठीरे बसाई सुग्रीवଙ୍କ पाखकू नै गले। सुग्रीव हनुमान ठारू सबु शुणी राम और लक्ष्मण को पाछोड़ी नेला। अग्नि को साक्षी करी राम सुग्रीव सह मित्र बसिले। सुग्रीव कहले, मु सीता को लंकापुरी आज बाहर करदेवी। राम कहले, मु प्रतिदान रे बाली को बध करी तुमको किष्किंध्यार राजा कराइदेवी। यह शुणी सुग्रीव नतमस्तक होई सीतांकर जो अलंकार और लुगापटा साहित्य रखिथिले ताहा राम को देखाइले। राम सीतांकर पाटवस्त्र और अलंकार देखि बहुत विकल हेले। सुग्रीव तांको सांत्वना देवा परे राम नीरव हेले। राम कहले, सुग्रीव तमे काहेकि ऋष्यमुख पर्वत रे बास करुछ? अन्य केउठी बाली भୟରେ रही पारिथांत। सुग्रीव कहले, मित आम जन्म वृत्तांत प्रथमे शुणतु। मोर पितांग नाम सूर्य, बालीर पितांग नाम इंद्र, मात्र आमर माता जणे। दिने स्वर्गरे ब्रह्मा तांको आसन रे बसिथिले। भाबिले मु सबु सुंदर सृष्टि करुछि, मात्र शिव सबको संहार करि देउछंदी। एही कथा भाबी भाबी ब्रह्मा को दुई चक्षुर दुईटी लोतक बुंदा माटी उपरे खसी पड़िला। आउ से दुई बुंदा लुह माटी रे पड़िबा परे गोटे सुंदरी रमणीर आविर्भाव हैला। सेही समय पाखरे बसिथिले इंद्र और सूर्य। तरण देई सुंदरी रमणी को देखि भाव विमल होई उठिले। उभय चाहिए ताकू विवाह करबा पई, मात्र विवाह करबा पूर्व सेमाने सेही सुंदरी तरुणी को देखि एते आसक्त होई पड़िले जे इंद्रंकर रेत स्खलन होई सेही रमणीर बाळ उपरे पड़िबारु मोर भ्राता बालींकर जन्म हैला। बाळरू पड़ी जन्मिथिबारु तांकर नाम बाली। आउ सूर्यंकर रेत स्फलित होई सेही सुंदरींकर ग्रीवा उपरे पड़िबारु मु जन्म हेली। ग्रीवारु मु जन्म होइथिबारु मोर नाम सुग्रीव। दुहे मिलिमिशि रहुथिलु सिना, से बाली थिला मोठू बड़ बलुआ। दिने दुंदुभि नामक गोटे राक्षसीर पुत्र मायावी संगे बालीर भीषण युद्ध होला। मायावी बाली भୟରେ गोटे गात भितरे पशिगला। मु सेतेबेले पाखरे थाई युद्ध देखुथाए। बाली कहला, सुग्रीव तुमे गात दुआर मुहरे जगी थाओ, मु भीतर को जाउछि मायावी राक्षस को मारिबा पई। एहा कही बाली सेई गातरे पसी मायावी राक्षस पछे पछे चलिले। मु गात दुआर मुहरे किछि दिन जगी रहिले, मात्र ता भितरु आ भ्राता बाली बाहरिले नाही। एभली चिंतित अवस्था रे थिबा बेले देखिली गात भितर उषुम रक्त बाहरिबा को लागिला। मु भाबिली भ्राता बाली बोधे भितरे मरिगले। तेणु गात मुहरे एक पत्थर रखी मु राज्य को फेरी आसी राज्यवासी को सब कथा कहिली। राज्यवासी माने मते राज्यर राजा करदेले। मु राजा होई राज्य पालन करुथिली, मात्र किछि दिन परे बाली से गातरू बाहरी आसी मते खूब माड़ देले। युद्धरे मते परास्त करी जीवनरू मारी देबा को धमक देले। मो पत्नी रोमा को निज पत्नी तारा सह द्वितीय पत्नी करी रखिले। मु भयरे एही ऋष्यमुख पर्वत रे रुचि रहिले। एठी लुचि रहिबार कारण हेउछि बाली एही पर्वत को आसीबो नाही। ताकू ऋषि अभिशाप देइछन्ति जे से एठाकू आसिले ता छाती फाटी जिवो, से मरि जिवो। तेणु ता भୟରେ लुचि रही। राम कहले, किए ताको यह अभिशाप देइछि? सुग्रीव कहले, सेई मायावी राक्षसीर पिता दुंदुभि, भारी बलशाली असुर। दिने से आसी युद्ध करबा पई समुद्र को डाकिला। समुद्र डरी जाई कहला, तू जा हिमालय पर्वत संगे युद्ध करिवो। से तोर समकक्ष दुंदुभि जाई हिमालय पाखे पहुंचिला। हिमालय डरी जाई कहला, तू जा किष्किंध्या को, सेठी बानर राजा बाली सह युद्ध करिवो। तेणु दुंदुभि आसी बालीर दुआर पाखे गर्जन करबा को लागिला। बाली तो बड़ वीर, से गर्जन शुणी घर बाहरी आसी दुंदुभि सहित युद्ध कला। आउ ताको शराघात करी ता मुंडरू दुटा सिंह उपाड़ी देई ताको तळे कचाड़ी मारिदेला।
ବାଳି ତାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଯେ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଛିଟିକି ଯାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ରକ୍ତ ଛିଟା ଦେଖି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯିଏ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ମୋ ଉପରକୁ ପକାଇଲା ସେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେହି ଦିନଠୁ ବାଳିର ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଭୟ। ସେ ଏଠାକୁ ମୋଟେ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଳିଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଏଠାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହୁଛି। ରାମ କହିଲେ, ମିତ୍ର, କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରି ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବି। ସୁଗ୍ରୀବ ଭାବିଲେ ବାଳି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ଦୁନ୍ଦୁଭିକି ମାରି 4 କୋଶ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତା ହାଡ଼ରୁ ମାଂସ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଏ ରାମ କ'ଣ ତାକୁ ବଧ କରିପାରିବେ? ଏହି କଥା ମନରେ ରଖି ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲା, ମିତ୍ର, ଦୁନ୍ଦୁଭିର ଏହି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବାଳି 4 କୋଶ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ? ଏହା ଶୁଣି ରାମ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 40 କୋଶ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବର ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ଭାବିଲା ରାମ ହିଁ ବାଳିର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ଏହାପରେ ରାମ କହିଲେ, ତୁମେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ବାଳିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କର। ସେ ଆସି ତୁମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଳିକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ବାଳିର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ମରାମରି ପିଟାପିଟି ହେବା ସମୟରେ ରାମ ସନ୍ଦେହରେ ବାଳିକୁ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳି। ତେଣୁ ରାମ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ମାରି ଅଚେତ କରି ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ଫେରି ଆସି ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତଥାପି ରାମ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଏଥରକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଳିକୁ ବଧ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାମଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାଳିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ। ମୁଖ୍ୟବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଳିକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ବାଳି ପତ୍ନୀ ତାରା କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ମିତ ବସି ରାମବଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ବେକରେ ମାଳା ପକାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତୁମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ତାରାଠାରୁ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବାଳି କହିଲେ, ତାରା, ତୁ ମାଇପି ଲୋକ, ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୁଗ୍ରୀବ ମୋର ଭାଇ, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ନଗଲେ ଲୋକେ କହିବେ ଡରି କରି ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏହା କହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ, ତତେ କେତେଥର କଚାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଚେତ କରିଦେଇଛି। ତତେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ବାଳି, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛୁ, ଆଉ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଏ କଥା ସହିବି? ଆଜି ତୋର ମୋର ହେବ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ। ଏହା କହି ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ବାଳି ଓ ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁହେଁ ଧରାଧରି ହୋଇ ପିଟାପିଟି ହେଲେ। ମୁଥ ମରାମରି ହୋଇ ଦୁହେଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାଳି ଉଠି ପଡ଼ି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାମ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ ବାଳି ଉପରକୁ ସର ବିନ୍ଧି ଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାଳି କହିଲେ, ରାମ, ତୁମର ଯଦି ମୋତେ ମାରିବା କଥା ତେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମାରିଥାନ୍ତ। ମୋତେ ଲୁଚି କରି କାହିଁକି ମାରିଲ? ମୁଁ ତୁମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି? ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲ ମୋତେ କାହିଁକି ନ କହିଲ? ମୁଁ ରାବଣ କବଳରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ରାବଣ ବାଳି ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଥରେ ତାକୁ କାଖରେ ଜାକି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିଲି ଯେ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଆରପଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦିନଠୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତାର ବେଶୀ ଭୟ। ଏ କଥା ମନେ ନ କହି ଅକାରଣରେ ମାରିଲ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆସି ତାର ନିଶାପ କରେ, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଏ। ଆପଣ ସେପରି ନ କରି ଅନାୟ ଭାବେ ମୋତେ ମାରିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ମୁଖ ଏକଥା ଶୁଣିଛି, ହାତୀ ମାରି ଲୋକେ ତା ମସ୍ତକରୁ ମୁକ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ହରିଣ ମାରି ତା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ସିଂହ ମାରିଲେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ। ମାତ୍ର ମୋତେ ମାରି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ? ରାମ କହିଲେ, ବାଳି, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ମାରିଲି? ସୁଗ୍ରୀବ ତୁମର ଅନୁଜ, ଅନୁଜ ପତ୍ନୀ ତୁମର କୁଳବଧୂ, କୁଳବଧୂ ଭଗିନୀ ଆଉ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ।
ତୁମେ ତାକୁ ସେପରି ନ ଦେଖି ନିଜ ପତ୍ନୀ କରି ରଖି ଯେପରି ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବାଳିର ପତ୍ନୀ ତାରା ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ସହ ଆସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍କାର କଲା। ରାମ ତାରାର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ବାଳି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାରାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ବାଳି ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ତୁମ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜାରାଶବର ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ମାରି ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏହା ଶୁଣି ବାଳିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମରି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ବାଳିର ମୃତ୍ୟୁରେ ସୁଗ୍ରୀବ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୋମା ଆଉ ବାଳିର ପତ୍ନୀ ତାରାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଣୀ କରି ରଖିଲେ। ପରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହନୁମାନ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲେ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ମିଶି ଲଙ୍କାକୁ ଗମନ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ।